जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यंत माधव। पंचम अध्याय। पंचमे नारद पुछन्ते काल कर्मादि शक्ति जुते जेमन्ते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलती हरि लीला। आनंद चिते से नारदे बुझंती ब्रह्मांकर पादे। नारद वाच भो देव देव मन नमस्तुते भूत भावन तु जगते सृष्टिर अग्रे तोर देहे देही तो भाव न जानती केही आत्मार तत्व तुम्हे जान जे वेद पुराणे प्रमाण जे रूप जही तोर वास जहुए जगत प्रकाश जहार आश्रय वर्तई प्रकाशी जही लीन होई भूत भविष्य वर्तमान तुम गोचरे दिव्य ज्ञान हस्ते अईला फल प्राय तुम्भ गोचरे ज्ञान रहे जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेबा तुम्भଙ୍କୁ हृदे धरे ଯାହାର ବସ ତୁ ବୋଲାଇ ବର୍ତ୍ତୁ ତୁ ଯାର ଆତ୍ମା ବହି ଭୂତେ ସଞ୍ଚରି ଭୂତ କରୁ ଯାହାର ମାୟାରେ ବିହରୁ ଏ ଭୂତ ଗଣଙ୍କୁ ଯେ ପାଳେ ଅପରା ଭବି ଆତ୍ମା ତୁଲେ आत्मार शक्ति बले भावी आक्लेशे यथा उर्ण नाभि ए सृष्टि कर्म अगोचर जे नाम गुण रूप आर पर अपर जे मध्यम जे अभा अछि स्थूल सूक्ष्म जाने मु नाही तो बाहारे अन्य बाके अछि संसारे तुम्भे जे घोर तप कर आत्मा समाधि बले धर तेणु मोहित मोर मन तुम्भ उपरे केबा अन्य एणु संशय मोर चिते ए माया सृजिल के मन्ते तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर भगत भावे पचारई स्वभावे पुत्र मु अटई जेमन्ते मोर चिते स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे एणु नारद वाक्य शुणी हरसे कहे पद्मजोनि। ब्रह्मवाच धन्य नारद मुनिवर साधु प्रस्ताव ए तोहर तुझे पचारु जनहिते ए ब्रह्म भाव भागवते विष्णु महिमा दर्शने पुछिलु विनय वचने तू जाहा पचारिलु मते मिथ्या नुहई ए चरिते जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहर अटई परमेश्वर ज्ञान जेहु नाही तोहर भ्रांति तेणु जे विष्णु आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड सृजिली जेमन्ते अर्क अग्नि सर्षि ग्रह नक्षत्र तारा राशि तो आदि सन्थच्छन्ति जेते जे विष्णु माया बल ग्रस्ते बोलती मते विश्व गुरु जार महिमा महामेरु जे हरि जगत ईश्वर ताहाकु मोर नमस्कार जहार इच्छा मार्गे स्थिति लाजे संकित भगवती से माया बसे जगत अज्ञान मदे विमोहित मोहि मोहर ए शरीर द्वारा संपद बंधु मोर अज्ञानी जनक ए भाव सर्वसंपद पद्मनाभ ए द्रव्य काल कर्म जीवर जे अबा स्वभाव जेते देख ए भिन्न भिन्न विचारे केबा अचियान वेद वचन वेद गण ए सर्वलोक यज्ञ दान तपस्या जोग ज्ञान गति सर्वसंपद दासरथी जे हरि सर्वदेही सर्वदेख ए कुटे थाई तार शरीर मुहि जात ता तेज सर्जय जगत स्वभावे निर्गुण मुरारी सृष्टि संचय गुण धरी निर्गुण पुरुष ईश्वर ता माया बले ए संसार स्वर्ग पालन तिरोधाने गुण को धरे भिन्ने भिन्ने कार्य कारण कर्ता अर्थे द्रव्य ज्ञान क्रिया समेते गुणे रहंती आश्रय करी निर्गुण पुरुष आवरी ये तीन गुण लिंग गते मध्यवर्त अलक्षिते
ମୋ ଆଦି ସର୍ବଜନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଈଶ୍ୱର। ମାୟା ଈଶ୍ୱର ମାୟା ବଳେ ସର୍ଜେ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ କାଳେ। ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ବଳେ କରି ବିବିଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ସେ କାଳ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ସୋଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ। ତା ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ଯୋଗେ ମହତ ଉପୁଜିଲା ଆଗେ। ମହତ ବିକାରୁ ତକ୍ଷଣେ ତ୍ରିଗୁଣ ଲିଙ୍ଗ ଆବରଣେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅତିରେକେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକେ। ସ୍ୱଭାବେ ଶକ୍ତି ମହାଘୋର ତମ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅହଙ୍କାର ନାମ ହୋଇ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭଜଇ। ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ତିନି ବିକାଶ ତମ ତେଜ ଘେନି। ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଏଭାବେ ଭେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେ ଅହଙ୍କାରେ ଭୂତ ଆଦି ତାମସ ଶକ୍ତି ତହିଁ ଭେଦି। ଶବଦ ଗୁଣ ମାତ୍ରା ସଞ୍ଚେ ନଭ ପ୍ରକାଶେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ଶବଦ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭେଦ ସ୍ଥାନ। ଶବଦ ଗୁଣ ନଭୁ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଲଇ। ନଭ ବିକାରୁ ବାୟୁ ଜାତ ସରସ ଶବ୍ଦ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ। ସ୍ୱରସ ଗୁଣତା ପ୍ରବଳ ଯେ ପ୍ରାଣ ସହ ଉଜ୍ଜବଳ। ପବନ ବିକାରୁ ତକ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ଗୁଣେ। ସ୍ୱରସ ଗୁଣ ତହିଁ ଥାଇ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଭାବ ବହି। ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର। ତେଜ ବିକାରୁ ସେ ଉଦକ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ରସାତ୍ମକ। ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରସ ରୂପ ତିନି ଏ ତିନି ରସ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଆପ ବିକାରୁ ମହି ଜାତ ସେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ଗୁଣେ ଯୁତ। ସତ୍ୱ ବିକାର ତହୁ ମନ ଯେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ। ମନର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଗପାଳ। ଦିଗ ବାତାର୍କ ଜଳପତି ଅଶ୍ବିନୀ ବହ୍ନି ସୁରପତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଏ ରୂପେ ଦଶ ଉତପତି। ତୈଜସ ବିକାରୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ତୈଜସ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରମାଣ। ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳ ଚର୍ମ ଘ୍ରାଣ ନୟନ ଜିହ୍ୱା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ବଚନ ଆଣି ଅଙ୍ଘ୍ରି ଘେନି ଉପସ୍ଥ ମୂଳାଧାର ଘେନି। ଏ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକାର ଦଶ ଦେବଙ୍କ ଅଧିକାର। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ ସତ୍ୱ ଆଦି ଯେ ତିନି ଗୁଣ। ତେଣୁ ନୋହିଲେ ଏକ ମନ ଏ ତେଣୁ ନ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ରହିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକିତେ ରହିଲେ ଗଗନେ। କେତେହେଁ କାଳ ଶୂନ୍ୟ ରହି ଏ ସର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଏ ମହାଭୂତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ ଘଟିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁତେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଦକେ ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ସହସ୍ର ବରଷେ ସେ ଗଣ୍ଡ ମହାଜଳେ ଭାସେ। ସେ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଜାତ କାଳ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ଥିତ। ତାହା ସ୍ୱଭାବେ ଅଚେତନ ଚେତନା ଦେଲେ ଭଗବାନ। ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କେତେହେଁ କାଳେ ଗଣ୍ଡ ଭେଦି। ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ବାହାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର। ସହସ୍ର ଉରୁ ଅଙ୍ଘ୍ରି ବକ୍ଷ ସହସ୍ର ନୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସହସ୍ର ଶିର ସହସ୍ର ଭୁଜ ଆନନ ଅପ୍ରମିତ ତେଜ। ତାହାର ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକର ସ୍ଥିତି ଉପଲକ୍ଷି। ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଲୋକ ତାର ଅଙ୍ଗେ କଳ୍ପିତ ଊର୍ଧ୍ୱ ଭାଗେ। ମୁଖୁ ଜନ୍ମିଲା ବ୍ରହ୍ମକୁଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ ବାହୁମୂଳ। ଉରୁ ଯୁଗଳୁ ବୈଶ୍ୟ ଗଣେ ଶୂଦ୍ର ଉପୁଜିଲା ଚରଣେ। ଭୂଲୋକ କଟି ଭାଗେ ସ୍ଥିତ ନାଭିରୁ ଭୁବଲୋକ ଜାତ। ହୃଦରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମିଳେ ମହତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥଳେ।
ଜନଲୋକ ଯେ ଗ୍ରୀବା ତଟେ ତପବ ସହିବେନି ଓଷ୍ଠେ ମୂର୍ଧନି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ସପ୍ତ ପାତାଳ ଅଧୋଭାଗେ ଶୁଣ କହିବା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଅତଳ ବସେ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ଉରୁରେ ବିତଳ ପ୍ରକାଶେ ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁ ମୂଳ ଜଙ୍ଘର ମୂଳେ ଜୁତଳା ତଳ ଯେ ମହାତଳ ଗୁଲ୍ଫ ଦେଶେ ପାଦାଗ୍ରେ ରସାତଳ ବସେ ପାତାଳ ପାଦ ତଳେ ରହେ ଏଣୁ ଭୁବନ ବିଶ୍ୱ ଦେହେ ଏ ଭୂମି ଲୋକ ପାଦେ ବସେ ନାଭିରେ ଭୁବ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ସ୍ୱଲୋକ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ଧନି ବିଶ୍ୱତେ ହେବା ବିଶ୍ୱମାନି ନାରଦ ଆଗେ ବେଦ ବର ଯାହା କହିଲେ ବେଦ ସାର ସୁଜନ ଜନକ ଶ୍ରବଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଥିଲେ ପରମେଷ୍ଟି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଧବ।